Welcome to 9th standard social science class. Let us move on to civics unit 1, forms of government and democracy. We should know about different forms of government because it helps to develop ability to solve the problem and make good decisions with economic and social issues. This also enhances the dignity of the citizen. Government is one of the important elements of the state. The state cannot be formed without a government. Different types of government can be seen in different states, but the modern world prefers democracy. உலகளவில் பல நாடுகள் பல்வேறு வகையான அரசாங்க அமைப்புகளை பின்பற்றி வந்தாலுமே மாடர்ன் வேர்ல்டு டெமோக்ரஸியை தான் பெரிதும் விரும்புது, மக்களாட்சியை தான் விரும்புகிறாங்க. ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட், தட் இஸ் the rule of nation differs significantly based on who has power. There are 16 forms of government. We will see some of the forms of government. What is government? A group of people managing the affairs of a country is called a government. The different forms of government are aristocracy, monarchy, autocracy, oligarchy, theocracy, democracy, republic. Now let us move on to first form of government is aristocracy. உயர்குடியாட்சி. A form of government in which power is in the hands of a small privileged ruling class. Look at the picture down. Political power is solely held by members of the upper section of the society. அதான் அரிஸ்டோக்ரஸியில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சிறப்புரிமைகள் பெற்ற ஆளும் வர்க்கத்தினரிடம் காணப்படுது. Example, England and Spain. Next, monarchy. Monarchy means மன்னராட்சி, முடியாட்சி. A system of government ruled by a king or a queen. That is constitutional monarchy. Constitutional monarchy means ruled by single leader, that is king or queen. The power is united by the constitution that give rights to the people. அதாவது மொனார்க்கியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபரால் ஆளக்கூடிய அரசாங்கம், அதான் மொனார்க்கி அப்படின்னு சொல்கிறது. அரசனாகவும் இருக்கலாம், அரசியாகவும் இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பூட்டான், ஓமன் அண்டு கத்தார். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆட்டோக்ரஸி. Autocracy means தனிநபர் ஆட்சி. A system of government ruled by one person with absolute power. That is a country or nation governed by a single person with unlimited power. அதாவது முழு அதிகாரம் கொண்ட ஒரு நபரால் அமைக்கப்படும் அரசாங்கம் தான் அரிஸ்டோக்ரஸி. எக்ஸாம்பிள் நார்த் கொரியா அண்ட் சவுதி அரேபியா. Next one, oligarchy. Oligarchy means சிறு குழு ஆட்சி. A small group of people having control of a country or organization. That is which a few individuals have all the powers to make all the political decision. மக்களின் சிறிய குழு ஒன்று ஒரு நாட்டையோ அல்லது அமைப்பையோ கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் ஆலிகார்கி அப்படின்னு பேர். எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மர் சோவியத் யூனியன், சைனா, சவுத் அமெரிக்கா அண்ட் நார்த் கொரியா. நெக்ஸ்ட் ஒன் தியோக்ரஸி. தியோக்ரஸி மீன்ஸ் மத குருமார்களின் ஆட்சி. A system of government in which religious doctrines form the basis of government headed by a priest to rule in the name of God. That is the government run by religious leaders. There is no separation of church and state. இந்த மத குருமார்கள் அவங்களையே கடவுளாவோ கடவுளின் பெயராலோ ஆட்சி செய்யக்கூடிய அரசாங்கத்துக்கு பேர் தான் மதகுருமார்கள் ஆட்சி, தியோக்ரஸி. எக்ஸாம்பிள் வேட்டிகன் சிட்டி. டெமோக்ரஸி. A system of government in which eligible members in the population vote to elect their elected representatives and the party or individuals to obtain the majority votes. In which people have the authority to choose their governing leader. Our country govern under a system of democracy. டெமோக்ரஸினா மக்களாட்சி. மக்களாட்சியில் பாருங்கள், ஒரு நாட்டின் தகுதியுள்ள குடிமக்களால் வாக்களிக்கப்பட்ட தனி நபரோ
அல்லது குழுவாகவோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மூலம் அமைக்கப்படும் அரசாங்கமே மக்களாட்சி எனப்படும். அதாவது மக்கள் தான், தகுதியுள்ள மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. அவங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தனியாகவோ அல்லது குழுவாகவோ சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்கும் முறைக்கு பேர் தான் மக்களாட்சி. எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா, யுஎஸ்ஏ, ஃப்ரான்ஸு. நம்ம இந்தியாவில் பாருங்கள் மக்களாட்சி முறை தான் நடந்துகிட்ருக்கு. சரியா? இப்போ 18 வயது நிரம்பினவங்க எல்லாருமே வாக்களிக்க தகுதியுடையவங்க. அவங்க தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா லோக்சபா எம்பி, எம்எல்ஏஸை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. இந்த எம்எல்ஏஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ராஜ்யசபா எம்பியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ராஜ்யசபா எம்பி, லோக்சபா எம்பி, எம்எல்ஏஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் பிரசிடெண்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. லோக்சபாவில் மெஜாரிட்டி எந்த கட்சி ஓட்டு வாங்குதோ அதோட தலைவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர். இந்த மாதிரி தகுதியுள்ள நபர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தனி நபரோ அல்லது குழுவோ சேர்ந்து அமைக்கப்படும் ஆட்சிக்கு பேர் தான் மக்களாட்சி. எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா, யுஎஸ்ஏ, ஃப்ரான்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ரிபப்ளிக். A state in which supreme power is held by the people and their elected representatives and which has an elected or nominated president rather than a monarch. ரிபப்ளிக் அப்படின்றது என்னென்னா குடியரசு ஆட்சி. மக்களிடமோ அல்லது அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளிடமோ, மக்கள்கிட்டையோ இல்லாட்டி அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்டமோ உயரிய அதிகாரம் இருக்கின்ற அரசாங்க முறைக்கு பேர் தான் என்னென்னா குடியரசு அப்படின்னு பேர். இந்த வகை அரசாங்கத்தில் ஒரு முடிமன்னரை காட்டிலும், ஒரு மாமன்னரை காட்டிலும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அல்லது நியமிக்கப்பட்ட பிரசிடெண்ட் இருப்பார். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரசிடெண்ட் இருப்பார். அவர் யாருன்னா மாமன்னரை காட்டிலும் அதிக அதிகாரம் உடையவர். எக்ஸாம்பிள் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா. வாட் இஸ் டெமோக்ரஸி? Democracy is a form of government that allows people to choose the ruler. மக்களாட்சி அப்படின்றது என்னென்னா மக்கள் தங்கள் ஆட்சியாளர்களை தாங்களே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள அனுமதி அளிக்கும் ஆட்சி முறைக்கு பேர் தான் மக்களாட்சி. பீப்புள் அவங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸை அவங்களே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள அனுமதி அளிக்கக்கூடிய ஆட்சி. செகண்ட் ஒன், ஒன்லி லீடர்ஸ் எலெக்டட் பை பீப்புள் should ரூல் த கண்ட்ரி. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர்கள் மட்டுமே ஆட்சி செய்ய முடியும் இந்த டெமோக்ரஸியில். தேர்ட் ஒன், பீப்புள் ஹாவ் த ஃப்ரீடம் டு எக்ஸ்பிரஸ் வியூஸ், ஃப்ரீடம் டு ஆர்கனைஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் டு ப்ரொட்டஸ்ட். இதில் பீப்புள்ஸ் சுதந்திரமாக தங்கள் விரும்பிய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம், ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தலாம், போராட்டங்களை நடத்துறதுக்கெலாம் உரிமை பெற்றவங்க. எதுலன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டெமோக்ரஸி ஆட்சியில். The word demo is derived from the Greek word. Demo means people and kratia means power. Thus democracy means power of the people. Definition of democracy. According to Mahatma Gandhi, true democracy cannot be worked by 20 men sitting at the center. It has to be worked from below by the people of every village. அதான் நம்ம தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி என்ன சொன்னார்னா, ஒரு உண்மையான மக்களாட்சியை 20 பேர் 30 பேர் குழுவாக அமர்ந்து செயல்படுத்த முடியாது. இதை கீழ்நிலையில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராம மக்களும் சேர்ந்து செயல்படுத்தினா தான் மக்களாட்சியை செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், அக்கார்டிங் டு அப்ரஹாம் லிங்கன். அப்ரஹாம் லிங்கன் வாஸ் த ஒன் ஆஃப் த பிரசிடெண்ட் ஆஃப் யுஎஸ்ஏ. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள், டெமோக்ரஸி இஸ் எ கவர்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள், பை த பீப்புள் அண்ட் ஃபார் த பீப்புள். அதாவது மக்களால், மக்களுக்காக, மக்களே நடத்தும் ஆட்சி தான் மக்களாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறார். ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. இந்த டெமோக்ரஸியோட சிறப்பு கூறுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் ஃபைனல் டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் டு த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். The final decision making power rests with those elected by the people. அதாவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் தான் இறுதி முடிவை மேற்கொள்ளும் அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறாங்க. செகண்ட் ஒன், இட் மஸ்ட் பி பேஸ்ட் ஆன் எ ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன். சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான தேர்தல்கள். தேர்ட் ஒன், voting right is with equal to those who have attained the age of 18. Its adult citizen must have one vote and each vote must have own value.
18 வயது நிறைவு பெற்ற அனைவருக்கும் சம மதிப்புடைய வாக்குரிமை. லாஸ்ட் ஒன், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம். It should rule within limits set by constitutional law and citizens' rights. அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் தனிநபர் சுதந்திரத்தை பாதுகாத்தல். இதுதான் வந்து டெமோக்ரஸியோட ஃபீச்சர்ஸ், சிறப்பம்சங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒன், எவல்யூஷன் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. டெமோக்ரஸியோட பரிணாம வளர்ச்சி. The concept of democracy and the constitution and the forms of government originated in ancient Greece in 2500 years ago. In India, it is started in the Vedic period. Kudavoli system was introduced by the Cholas. The election was unique as the name of the candidate were written in the palm leaves and wrapped it in the pot. அதாவது குடமொழி சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அரசு பிரதிநிதிகளாக ஒரு அரசு பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களை வந்து எந்த பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கணுமோ அவங்களோட உறுப்பினர்கள் பேரை வந்து எழுதி பானைக்குள்ளே போட்டுருவாங்க. அது வந்து பானைக்குள்ளேருந்து அது வந்து சீட்டு மாதிரி எடுப்பாங்க. அதில் யார் பேர் வருதோ அவங்கள வந்து அந்த அரசு பணிக்கு நியமிப்பாங்க. இப்போ ஏரி வாரியம், தோட்ட வாரியம், இந்த மாதிரி வாரியங்கள் பிரிச்சுருப்பாங்க. ஒரு வாரியத்துக்கு 5 உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ எந்த வாரியத்துக்கு யார் அப்படின்றத வந்து அந்த ஓலையில் பனை ஓலையில் வந்து எழுதி போட்டிருப்பாங்க அவங்க பேரை குடத்துக்குள்ள. அதிலேருந்து எடுத்து அதில் யார் பேர் வருதோ அவங்கள வந்து அந்த வாரியத்துக்கு நியமிப்பாங்க. இதுதான் குடவோலை சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபேமஸ் ஃபிலாசபர் Chanakya's Arthashastra says about democracy as an autonomous. Here the word autonomous means independent village community was the basic unit of the local self-government. Village community was the basic unit of the local self-government. கிராம சுயாட்சி தான் என்னது? கிராமங்கள் தான் வந்து சுயாட்சியுடைய அடிப்படை அழகு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். டைப் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட். There are parliamentary form of government and presidential form of government. Parliamentary form of government followed by India and England. Presidential form of government followed by USA and France. Parliamentary form of government, President is elected by elected members of the Lok Sabha, Rajya Sabha and State Assembly. This election is called indirect election. Presidential form of government, President is directly elected by the people. Parliamentary form of government, 2 types, legislature and executive. It works together. Presidential form of government, legislature and executive will work separately, but judiciary will be independent on both the form of government. Types of democracy. There are 2 types of democracies, direct democracy and indirect democracy. Direct democracy is people directly express their will on public affairs. We can involve directly in public matter. பொது விவகாரங்களில் மக்களை நேரடியாக முடிவெடுக்கக்கூடிய அரசு முறை தான் வந்து டைரக்ட் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள், ஆன்சியன் கிரீக் சிட்டி ஸ்டேட் சுவிட்சர்லாந்து. இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸி, people express their will on public affairs through their elected representatives. அதாவது the indirect democracy is other name for representative democracy. We can involve in public welfare with the help of our leader, that is elected representatives. பொது விவகாரங்களில் மக்கள் வந்து தங்களுடைய விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மூலம் வெளிப்படுத்தும் அரசாங்க முறை. தங்களுடைய விருப்பத்தை வந்து நம்ம ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் மூலமாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய அரசாங்க முறை தான் இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸி. எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா, யூஎஸ்ஏ, யூகே. மெரிட்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி.
responsible and accountable government, that is answerable government. பொறுப்பும் பதிலளிக்கும் கடமையும் கொண்ட அரசாங்கம் மக்களாட்சி. Second, equality and fraternity. Fraternity means brotherhood, சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும். Sense of responsibility among common people, மக்களிடையே பொறுப்புணர்ச்சி உள்ள அரசாங்கம். Local self government, சுயாட்சி. Development and prosperity for all, அனைவருக்கும் வளர்ச்சியும் வளமும் தரக்கூடிய கவர்மெண்ட். பாப்புலர் சாவர்னிட்டி. பாப்புலர் சாவர்னிட்டி மீன்ஸ் சுப்ரீம் பவர், மக்களுடைய இறையாண்மை. லாஸ்ட் ஒன், சென்ஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னல் ஃபீலிங்ஸ், தட் இஸ் பீயிங் டுகெதர் லைக் பிரதர்ஹுட், சகோதர மனப்பான்மை மற்றும் கூட்டுறவு. Demerits of democracy. Indirect and representative nature of democracy, மறைமுக அல்லது பிரதிநிதித்துவ முறை கொண்ட மக்களாட்சி முறை. Lack of interest in democratic process and hence those who are not having interest to put the vote, and lower turnout in elections, குறைந்த வாக்குப்பதிவு. மக்களிடையே போதிய ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்குது, குறைவான வாக்குப்பதிவு. தேர்ட் ஒன், இன்ஸ்டெபிலிட்டி இன் கவர்னன்ஸ் டியூ டு ஃப்ராக்சுரல் மேண்டேட், சோல்ஸ் நாட் எ ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட். அது சில சமயங்கள் நிலையற்ற அரசாங்கத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. Fourth one, delay in decision making process, making it late to take any decision, முடிவெடுக்கும் முறையில் காலதாமதம். These are the demerits of democracy. Democracy in India. India has a parliamentary form of democracy. The Indian Parliament comprises the elected representatives of people and makes the laws for the country. இந்தியா ஒரு நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி முறையை கொண்ட நாடு. இந்தியாவில் பார்லிமெண்ட் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளை உள்ளடக்கியது. இது நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான சட்டங்களை உருவாக்கக்கூடியது இந்த பார்லிமெண்ட் தான். இந்தியா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு. உலகிலேயே மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு இந்தியா தான். இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் 5 பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ், தட் இஸ் சாவர்னிட்டி. சாவர்னிட்டி மீன்ஸ் ரூலர், ரூல்டு. சோசியலிஸ்ட், that is providing social and economic equality to all citizens. Secular, freedom to practice any religion. Democratic, that is the government is elected by its citizens. Republic, the head of the state is elected directly and indirectly. Election in India. The general elections are conducted by the Election Commission of India. பொது தேர்தல் நடத்துகிறவங்க யாருன்னா தேர்தல் ஆணையம் நடத்துது. At the national level, President of India appoints the Prime Minister. அதாவது மக்களவையில் பெரும்பான்மையான உறுப்பினர்களின் ஆதரவை பெற்ற பிரதம அமைச்சரை குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார். All members of the Lok Sabha are directly elected through general election. பார்லிமெண்ட்டில் மக்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் 5 இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ஜென்ரல் எலெக்ஷன் மூலம் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க. இதில் 2 பேர் ஆங்கிலோ இந்தியன் ஃபேமிலியிலேருந்து குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் பண்ணுறாரு. ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி ராஜ்யசபா ஆர் எலெக்டட் பை an electoral college. Electoral college consisting of elected members of the legislative assemblies of the states and union territories of India. Election system of India. British India general election 1920.
General elections were held in British India in 1920 to elect members to the Imperial Legislative Council and the Provincial Councils. They were the first election in the country's history. அதாவது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வந்து முதல்ல 1920 தான் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இம்பீரியல் கவுன்சில் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கும் ப்ரொவின்சியல் கவுன்சிலுக்கும் வந்து தேவையான உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்காக நடந்த தேர்தல். இதான் வந்து முதல் நடைபெற்ற பொது தேர்தல். இந்திய வரலாற்றிலேயே முதல் பொது தேர்தல் இதுதான். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீ எலெக்ஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியா. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தேர்தல் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் பாருங்க. ஜென்ரல் எலெக்ஷன் டு த லோக்சபா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேர் ஹெல்டு இன் இந்தியா பிட்வீன் 25th October 1951 and 21st February 1952. The Indian National Congress stormed into power, winning 364 of the 489 seats. Jawaharlal Nehru became the first democratically elected Prime Minister of the country. அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு லோக்சபாவில் முதல் பொது தேர்தல் 1951 October 25th 1952 February 21st வரைக்கும், அதாவது 1951 October 25th 1952 February 21st வரைக்கும் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் நடந்துச்சு. இதுதான் சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு நடந்த முதல் தேர்தல். அதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 489 சீட்ஸில் வந்து 364 இடங்களில் வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றுச்சு. அவங்க வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைச்சாங்க. ஃப்ரீ இந்தியாவுடைய மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பிரதமர் யார், பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னா ஜவஹர்லால் நேரு. மேஜர் சேலஞ்சஸ் டு இந்தியன் டெமோக்ரஸி. Democracy is the dominant form of government in the contemporary world. It has not faced a serious challenge or a rival so far. The last 100 years there has been an expansion of democracy all over the world. அதாவது இப்போ உள்ள உலகத்தில் வந்து எல்லா வகையான அரசாங்கத்தை காட்டிலும் மக்களாட்சி டெமோக்ரஸி முறை அரசாங்கம் தான் சிறப்பானதாக செயல்பட்டுருக்கு. ஆனால் அந்த டெமோக்ரஸி கவர்மெண்ட்டுக்கு இது வரைக்கும் எந்த சவாலோ எந்த போட்டியோ வரல. இப்போ கடந்த 100 ஆண்டுகளில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துங்களையுமே வந்து டெமோக்ரஸி கவர்மெண்ட்டு தான் அதிகமான இடங்களில் மக்களாட்சி முறை தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. இந்த வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அண்ட் இட் சேலஞ்ச் ஆர். இந்தியாவில் மக்களாட்சி எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்கள். இந்தியாவில் வந்து டெமோக்ரஸிக்கு உள்ள பிரச்சனைகள் சவால்கள் என்னென்ன, சேலஞ்சஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இல்லிட்டரசி கல்வி அறிவு இன்மை, கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிட்டிக்ஸ் அரசியலில் குற்றமயமாதல், கரப்ஷன், ரீஜனலிசம், ரிலீஜியஸ் ஃபண்டமெண்டலிசம், கம்யூனலிசம், casteism, gender discrimination, male or female, poverty, economic inequality, social inequality, political violence. இதுதான் வந்து டெமோக்ரஸி ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சேலஞ்சஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், சக்ஸஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி இன் இந்தியா. மக்களாட்சி முறையை வந்து வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துவதற்கான நிபந்தனைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, empowerment of the poor and illiterates to enjoy the goodness of democracy, that is authority or power given to poor. ஏழைகள் மற்றும் எழுத்தறிவற்றோருக்கு மக்களாட்சியின் பயன்களை கிடைக்கச் செய்ய அதிகாரம் அளித்தல். அந்த பலன்கள் வந்து அந்த பயன்கள் வந்து கிடைக்க செய்யறதுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறது. செகண்ட் ஒன், willingness among the elected people not to
misuse their powerful positions and public wealth. அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் வந்து தங்களுடைய அதிகாரத்தையும் பொது சொத்துக்களையும் தவறாக பயன்படுத்தாமல் இருத்தல். Third one, eradication of social evils and dangers from which democracy suffers. That is complete destruction of social evils and danger. Social evils means racism, casteism, regionalisms. இந்த மக்களாட்சி முறையை பிடித்திருக்கக்கூடிய சமூக தீமைகளையும் சமூக கொடுமைகளையும் ஒழித்தல். Fourth one, efficient press to form public opinions. அதாவது பார்த்திங்கன்னா மக்களின் கருத்தை பிரதிபலிக்க, மக்களின் கருத்துக்களை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு பாரபட்சம் இல்லாமல், பார்ஷியாலிட்டி இல்லாத திறமையான ஊடகங்களின் தேவையை உணர்தல், மீடியாவோட தேவையை உணர்தல். எந்த கட்சிக்கு யாருக்கும் சாதகமாக இல்லாமல் இருக்கணும் மீடியா. presence of strong public opinions. அதாவது பொதுமக்களின் கருத்து வலுவாக இருத்தல் வேண்டும். நெக்ஸ்ட் ஒன், feelings of tolerance and communal harmony among the people. That is peace among the people. மக்களுடைய சகிப்புத்தன்மையும் மத நல்லிணக்கமும் ஏற்படுதல். Next, awareness among the people of the fundamental rights. That is, people should know their own fundamental rights. அடிப்படை உரிமைகள் பற்றிய அறிவும் விழிப்புணர்வும் மக்களுடைய ஏற்படுத்துதல். Next one, conscious check and vigilance on the working of the elected representatives. அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்தல். Last one, powerful and responsible opposition. That is, opposite party should be powerful and responsible person. வலுவான பொறுப்புமிக்க எதிர்க்கட்சி இருத்தல். எதிர்க்கட்சி இருந்தால் தான் அந்த கவர்மெண்ட் என்ன செய்வாங்க, திறமையாக செயல்பட முடியும். Indian democracy can be successful and vibrant only when its citizens imbibe and reflect in their behavior. The central theme is citizens' involvement in public affairs. Democracy as a political order that is founded on the values of equality, liberty, justice and fraternity. Of this, justice is the ultimate goal. அதாவது சமத்துவம், சுதந்திரம், சமூக நீதி, பொறுப்புணர்வு மற்றும் அனைவருக்கும் மதிப்பளித்தல். இது வாண்டிய அடிப்படை மக்களாட்சி பண்புகளை இதெல்லாம் அடிப்படை மக்களாட்சி பண்புகள். இது மக்கள் மனதில் கொண்டு செயல்படும் போது இந்த டெமோக்ரஸி இன்னும் துடிப்பானதாகவும் வெற்றிகரமானதாகவும் இருக்கும். So, as the citizen of India, do your duties which lead to the betterment of nation. The best thing you can do it, stay united. I hope you would have understand all the topics. Thank you, students.